दमयंती कालियार दुख कहले सरेन बयस 80 रु अधिक हाड़भंगा शीत को राति सापर भय आवास घर पर सरपंच प्रतिनिधि को धरी बाहुनी बाहुनी कांदुची 80 वर्षर वृद्धा मां। घर खंडे पाइबा पाई गणमाध्यम रे सरकार को गुहारी करुछंती दमयंती। बयसर अपराह्न रे सरकार भत्ता टंका ऑनलाइन हेबारु बैंक रे भत्ता टंका रहिछि। भत्ता आनिबाकु हेले ऑटो भड़ा 500 टंका दबा सहित दुई जनकर सहायता नेबाकु पडुछि। आठगड़ ब्लॉक ओरंदा पंचायतर बालीगांर दमयंती कालियांकर 3 पुओ 3 बहु और नाती नातुणी से माने समस्ते भूमिहीन। तांकर घर नथिबारु से माने दमयंती को पाखरे रखी पारुनाहंती। बयसर अपराह्न रे सरकार योजना रे बहुत साहाय्य मिलता है। दुखर विषय दमयंती घर खंडे पाइबा पाई सरकार को आवेदन करथिले मध्य ताहा एजाए होई पारि नाही। हेले वर्ष वर्ष धरी से झाटी माटी पालटणा भंगा ददरा घरे हाड़भंगा शीतरे जीवन बिताउछंती दमयंती। ओलिए खाइले ओलिए उपास रही भत्ता टंकारे भंगा घरे पाल पकाई और छपर करबा पई असमर्थ होई पडुछि। सरकार को राशन कार्ड रे 5 किलो चाउल परिवर्ते अंत्योदय रे अंतर्भुक्त करी 35 किलो चाउल आवास घर पई गुहारी करुछंती दमयंती। एने स्थानीय सरपंच 2023 मसीह रे आठगड़ विधायक उपजिल्लापाल बीडीओ को लिखित अभियोग करथिले। आवास योजना रे दमयंती नाम तालिका रे आसीथिला। दमयंती भूमि नथिबारु तांको आवास योजना रे घर खंडे मिली पारिला नाही। पुराना सरकार जाई नुआ सरकार आसिला परे मध्य दमयंती को दुख केही बुझिले नाही। सरकार केबे हाथ को ऑफलाइन माध्यम रे भत्ता टंका और आवास घर जोगाई देले वृद्धा दमयंती को दुख दूर होई परिबो। दया करो हे प्रभु जी, दया करो हे प्रभु जी, दया करो हे प्रभु। मो बा मते दबो ये करी मो बा लो ठिया मते आनी की दे ठिया बुंडेई भत्ता पाउछ? हां आज्ञा। केते पैसा पाउछ? केमिति आनुछ? गाड़ी रे जाउजी 400 टका देई किरी। तम पाखरे भत्ता पहुंची पारु? गाड़ी रे जाउजी, गाड़ी रे कुटुनी रे नै के आउची। तम पाखरे भत्ता पहुंची पारुनी? कोन कइले? तम पाखरे भत्ता पहुंचुनी पाखरे? पाखरे नाही, पाखरे काई चैठी पर कुटुनी जाउची। सरकार पाखु दउ नांदी? कुटुनी जाउची आनुची 300। बयस 80 वर्षर ऊर्ध्व शीत काकरे बुढ़ी माउसी जनक यही भंगा कोड़िया पड़ी रही। कौन असुविधा बुढ़ी माउसी कहीं पड़ी रही सीधा सड़क आम पाखे से माउसी जनक अच्छा आमे सहित आलोचना करवा मो कैमरा पर्सन अनुरोध करी सीधा सड़क चित्र देखेबे। ये चित्र जो बुढ़ी माउसी जनक अच्छा माँ कहे आपण को ना कौन? कौन ये भंगा घरे रही कौन है? भंगा घरे शीत होउची रही पारु नहीं। एंड कुकुर सैला ना खा कोई जाके जो घेस होउची। आज्ञा आ कौन करबी कबाट नाही, चुली संगर नाही, किछि नाही। भत्ता पे तो गाड़ी रे 500 देली, भत्ता भी आइला नहीं। ये ठीक ही गले आनिबे 500 देबे आसी। तुमको भत्ता हाथ रे मिलुनी? नहीं भत्ता खुंटुनी गाड़ी रे जी 500 देबी आ 3000 घर को नहीं के आसीबी आउ। सरपंच को कहते आपन को जे भत्ता मिलुनी बोली? हां सरपंच कौन कहते? कहले मु कोन करबी, आसु त नहीं मो हाथ को मु कोन करबी। आ आपन को घर मिलेनी? किछि मिलिनी, आपन किछि मिलिनी। शुणुतिले जे 80 वर्षर माँ किभली भाबे दुख कष्ट रे जीवन यापन करुची। ना अछि मुंड गुंजीबाकू खंडिए घर, ना अछि चुली खंडिए रोषेई करिबाकू। सही गाँव रो किसी सहयोग व्यक्ति बा सरपंच को सहित आलोचना कले जना पड़िबो बुढ़ी माउसी रो दुख केउठी अटकी जाइछि। केबे बुढ़ी माउसी पाइबे ए भत्ता और
ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କଣ ଏଇ ମାଉସୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିନି? ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର 2021 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ସାଂସନ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଭୂମିହୀନ, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଘର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିଛୁ ଏ ବୁଢୀର ଘର ପାଇଁ। ଆର୍ଆଇ ଆସିଥିଲେ, ଆର୍ଆଇ ଆସିକି ମୋଠୁ ଜାଗା ବି ଦେଖିଥିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ ବୋଲି, ସିଏ ବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଟୋଟାଲି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦମୟନ୍ତୀ କାଳିଆ ଆଗରୁ ନାଁ ଅଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମର VLW ମନା କଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସାଂସନ ହେଇକି ଅଛି 21-22 ମସିହାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 25 ସରିଲା 26 ଆସିବ କିଛି ଦିନ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘର ଦବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଘର ପଟ୍ଟା ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ଯୋଉ ସାଂସନ ଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘରଟି ସେ ବୁଢୀ ପାଇଯାଆନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି 2 ଜଣ ଲୋକ ଟେକିକି ଅଟୋ ଭଡା କରିକି ବସେଇକି ନେଲେ ତାଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟୁଣି ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉଛି ଭତ୍ତା ପଇସା। ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଇଁକା ସିଏ 700-800 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର ହଉଛି। ଆମେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଯେକୌଣସି ବାପଦରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ପଇସାଠୁ ଆଇଲାଠୁ ସେ ସେଇଥିରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭତ୍ତା ପଇସାରୁ କିଣିକି ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଜରିପାଲ ପକେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ମାନେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଉ ସାଂସନ ହେଇକି ଅଛି ଅର୍ଡର କରିକି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉ ଲୋନ ଯୋଉ ଉଠୁଛି ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ପଇସାଟା, ସେ ଭତ୍ତା ପଇସା ତାଙ୍କୁ ହାତକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇକି ଯିବୁ। ଆମେ ସମାଜସେବୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବୁଢୀ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରିବ ଯେବେ ଘରଟିଏ ମିଳିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଭଲ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗାଁର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ମାଉସୀ ଜଣକ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଏଇ ମାଉସୀ କେବେଠୁ ରହିଲେଣି ଏଠି? ମାଉସୀ ବହୁତ ଦିନରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ, ସେ ଘରଟି ତାଙ୍କୁ ଦବାକୁ କହିଥିଲେ। ପଟ୍ଟା ପାଇଲେ ଘର ଦେବେ, ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭତ୍ତାଟି ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଗଲେ 2-4 ଜଣ ଲୋକ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଟେକି ନେଇକି ଗଲେ ମାଉସୀ ଘର ଆଣିବ, ସେ ପଇସାରୁ ପୁଣି 500-700 ଟଙ୍କା ଯିବ। ଆଉ ଯେତିକି ହବ ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣ କରିକି ଘର ଭଙ୍ଗା ଗୋଟେ ପଡି ରହିଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଗାଁର ମୁରବୀ, ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ହଁ, ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇଥିଲୁ। ଆଉ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ। ଆମ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ବି ବହୁବାର ଜଣେଇବା ପରେ କିଛି ସଫଳ ହେଲାନି। ମୁଁ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ତୁରନ୍ତ ଆ କଥାଟି ବୁଝି ତା ହାତକୁ ଭତ୍ତାଟି ଦେଇ ତା ଘରଟି ତିଆରି କରି ପଟ୍ଟାଟି ଦେଲେ ଆମେ ଚିରଉପକୃତ ଲାଭ କରିବା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଘର ମିଳିଛି, ଯାହା ସୂଚନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ଭଙ୍ଗା ଘରରେ ଯେମିତି ମାଟି ନେସିଲା ପରି ସେମିତି ନିଜ ଭତ୍ତା ପଇସାରୁ ଜରି ପକା ହେଇଛି। ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘରକୁ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ମାଉସୀ ପଡି ରହିଛନ୍ତି। କେବେ ସରକାର ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଠଗଡରୁ ନୃସିଂହ ରାଉତ, ହର୍ଷିକା ମିଡିଆ।